ठीक है ओके करा अस्सलामुअलैकुम जी सजना साथियों दोस्तों वीरों भरावां ते भैनों वेखण वालियां चाहण वालियां उम्मीद करने सारे कह रहे हो आप ही इतना होवोगे असीं वेला ते कर्म फजल दे नाल दिहाड़ियां दवावां नाल अलहमदुलिल्लाह अज दे नवें व्लॉग दे विच दिहाड़ी खत्म च हाज़र हां ते अज दा व्लॉग करने जी स्टार्ट ते अज दा व्लॉग बहुत ही मज़ेदार है माशाअल्लाह ते इंशाअल्लाह भरपूर मज़ा लैना तुसीं ठीक है सज्जनों तो उस तो पहला एक रिक्वेस्ट है कि साढ़े चैनल को सबसक्राइब कर लो लाइक कर लो शेयर कर लो दोस्तों सज्जना साथियों ते बैल आइकन के बटन दबा लो ताकि जो भी साड़ी वीडियो नवी आए वो तुहाडे तक जरूर पहुँचे ठीक है सज्जनों इस टाइम असीं मौजूद हाँ जनाब चविंडा महाज शहीदों के शहर दे विच मौजूद हाँ इस टाइम उस पार्क दे विच बैठे दे जी पार्क शहीदों के नाम तो जनाब तमीर की गई है उन्होंने याद च ते हर साल इत्थे माशाअल्लाह मेला लगता है उन्होंने याद 6 सितंबर को माशाअल्लाह ते दोस्तों इत्थे 1965 दे विच जनाब इत्थे इंडिया ने ना हमला कर दिता पाकिस्तान ते बड़ी वड्डी जंग हुई हजे 600 टैंक इंडिया तो चलिया ही कि जेड़ा अज़म लैके चलिया सी कि असीं जनाब हाईवे दे उत्तों दी हुंदियां लाहौर जाके ना असीं दोपहर की रोटी खानी है ठीक है तो रस्ते जेड़े भी मुकाम आने ने पाकिस्तान के वो कब्जा कर लेना असीं ते पाकिस्तान को फतह कर लेना तो ये जनाब पिछों उन्होंने जनाब स्पीच दी गई इंदिरा गांधी की तरफों मेरा ख्याल है तो जनाब 600 टैंक जो चलिया होया ना लैन बन के जनाब तो तबाही करता आंदा तो फिर उस टाइम ना पाकिस्तान के वजीर आजम मेरा ख्याल है जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं तो उन्होंने जनाब ऐसी स्पीच दी ऐसी जज्बाती स्पीच ऐसा खिताब किया उन्होंने जनाब पाकिस्तानी कौम के नाल ऐसा खिताब किया कि जनाब पाकिस्तानी स्टूडेंट मुसलमान भरा साढ़े शहरों के रहने वाले सियालकोट के चविंडे के बहादुर मुसलमान सिपाही साढ़े भरा ते जेड़े आर्मी च नहीं भर्ती यानी कि आम आवाम ही साढ़े वर्गी उन्होंने भी जनाब जज्बा शहादत का लैके ते वो जनाब उन्होंने कहा जी कि 600 बंदा चाहिए कि जेड़ा 600 टैंक के थले लम्मे पै जे ठीक है अपनी जान का नजराना जरा पेश कर दे ते जनाब 600 बंदा तैयार हो गया ही बंब बन के अपने नाल जिसम दे ते टैंकों के थले वो जनाब लेट गए ने जो टैंक उत्तों दी लंघिया उत्ते चढ़ता ही तो जनाब उड़ जाता ही टैंक सने बंदा तो इस तरह यानी कि साढ़े मुसलमान भरा शहादत का जाम नोश किया उन्होंने माशाअल्लाह तो एक रकम जनाब की आंदे ने कि तमीर की बन दी इत्थे जनाब दुनिया के उत्ते एक जनाब नमूना पेश कर दिता कि पाकिस्तानी मुसलमान जनाब इन्नी शहादत का जज्बा रखते हैं कि जिंदा जनाब उन्होंने टैंकों के थले लेट गए ने तो टैंक ही डाहड़े ने इंडिया के पता नहीं किन्ने टैंक उड्डे ने तो जनाब टैंक ही छड़ के न इंडिया वाले तो दौड़ गए हजे वापस अपने इंडिया वापसी अपने वतन ते पाकिस्तान ते जनाब इत्थे शहीदों का हर साल मेला होंदा है उन्होंने याद च माशाअल्लाह शहीदों का शहर कहा जाता है ते नाल ही कब्रस्तान है ते मेरा ख्याल है कि वो शहीदों के मज़ार उन्होंने कब्रां माशाअल्लाह ऐसे ही कब्रस्तान च ने ते यानी कि जी पार्क बनाई गई है उन्होंने याद च बनाई गई है जहाज़ से जैनवन जहाज़ जनाब खिलारिया दा ये हुण पता नहीं पाकिस्तानी है कि इंडिया का ही फड़ के खिलार छड़िया था उन्होंने जो 1965 च इंडियन जंग के दौरान अपना समान असला इत्थे ही छड़ के टैंक जो दौड़ गए न तो चीज़ां इत्थे ही छड़ के इन्ने डरपोक डर दे मारे नस गए ने ते ओह टैंक खिलारिया था एक जनाब इत्थे टैंक भी जेड़ा ने इंडिया का उस टाइम वो टैंक जेड़े छड़ गए न पाकिस्तानियों ने जगह जगह ते वो टैंक खिलारे दे ने एक टैंक है एक सियालकोट जनाब किले दे उत्ते टैंक जेड़ा ना वो खिलारिया दा ते वो एक तोप भी है इत्थे पई दी मजीद लागू जाके तुहानूं इंशाअल्लाह विजिट कराने आ ते एक टैंक जेड़ा ना फलौरे चौंक दे विच खिलारिया दा जे
ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 600 ਟੈਂਕ ਜਦੋਂ ਲੈਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਆਰਮੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ 600 ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਂਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟੈਂਕ ਹੀ ਉਲਟਾ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਭਈ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਯਾਰ ਕਿ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜਾਮ ਨੋਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਗੂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਜਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਆਓ ਚਲੀਏ ਜਨਾਬ ਟੈਂਕ ਵਹਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਪ ਵੀ ਵਹਾਈਏ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਪ ਜੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਬਰੂਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਫੜੀ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਟੈਂਕ ਵੀ ਵਹਾਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ 1965 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਂਕ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਟੈਂਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ GAD ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਜੇ E1231A6584 LO। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਟੈਂਕ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਜੇ, ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਦਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਵਿੰਡਾ ਮਹਾਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹਾਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ੋਹਦਾ 1965 ਚਵਿੰਡਾ ਸੈਕਟਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਆਲਾ ਆਰਨੀਆ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਖਨਾਲ ਚਾਰਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸਬਜ਼ ਪੀਰ ਮੋੜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ 1965 ਚ चविंडा महाज ते जंगे अजीम दौन के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। तो यह जी तुहानू हिस्ट्री सुनाई है माशाअल्लाह, यह उही चीज़ है तो यह लिखी गई है। ये तुसी पढ़ भी सकते हो। ये ओरिजिनल कहानी है तो ओरिजिनल वाकया तो जनाब शोहदा दी याद च है तो उन्होंने सलाम कहने असी। ठीक है सज्जनों, माशाअल्लाह पार्क जे वेखो कितना खूबसूरत है। शहीदों की याद च जनाब पार्क बनाया था तो नक्शा सेम वो औजार यानी कि साजो समान जंग का उस शक्ल च तमीर किया गया।
ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋਪਨਾਮਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪਿਕਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਂਕ ਨਸਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ 1965 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਫਲੋਰਾ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਸਬਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ ਨਸਬ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 1965 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜਨਾਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹੈ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮਜ਼ਾਇਲ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਮਜ਼ਾਇਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਨਾਬ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਸਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ਤੇ ਚਲੀਏ ਅੰਦਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਦਫਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ इंशाल्लाह विजिट करने ਅਸੀਂ ने इथों दरअसल ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਨਾਬ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂਟਸ। ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। मज़ारात शोहदा 1965, मज़ारात शोहदा 1965। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1965 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਬਣਾ ਛੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਨਰਸਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਫਾਏ ਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੜਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਮ ਦਬਾ ਕੇ ਭਾਗ ਕੇ ਇਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਟੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਹੈ ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਸ ਲੈ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ।
पूरी कोशिश करके मेहनत करके। ठीक है सज्जनों, तो ठीक है फिर ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਸਕੁਆਡਨ ਬਾਮਕਾਮ ਬਡਿਆਣਾ। ਸਵਾਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਸਕੁਆਡਨ ਬਾਮਕਾਮ ਚਵਿੰਡਾ। ਸਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਸਕੁਆਡਨ ਬਾਮਕਾਮ ਚਵਿੰਡਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰਿਓ ਭਰਾਵੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਵਿੰਡਾ ਮਹਾਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਨਸਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ 1965 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਂਕ ਫੜੇ ਨੇ, ਤੋਪਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਆਬਾਨ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀਰਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੰਗ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਨਾਬ ਜੇ ਇਲਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਖਿਆਲ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।